सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 40वें विच अज आपां बाबा जुझार सिंह जी दे युद्ध का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। जद मुगल फौजां चारे पासियां तो इकट्ठे हो के हल्ला कर रही सन, तद बाबा जुझार सिंह जी ने युद्ध विच जाण वास्ते अपने गुरु पिता जी की आग्ञा लई 5 सिख उन्हां दे नाल बाहर निकले, जिन्हां दे चित्त विच जंग करन दी चाहत सी। पहलां बंदूकां दी मार कीती, मार मार के जुझारू पै गए। फिर तड़ा तड़ पिस्तौल चलाए। सतगुरु जी का रुख वेख के गुस्से विच रच गए। होर कोई उपाय बनता नहीं सी। प्रभु जी सामने होण तां सीस चढ़ाइए। मृगां दे झुंडां विच शेर फिरदे सन। निरभै योद्धे किसे पासों भै नहीं धारण करते सन। प्राण बच जाण ये लालच छड़ दिता सी। अगे वध के वैरी नूं मारीए, इसलिए वध के वैरी ते पैंदे हन। इस प्रकार जुझारू सिंह गजदे हन। वैरी ठहरदा नहीं सी, इधर उधर हो के टल जांदा सी। वैरी पास पहुँच के शस्त्र चलाउंदे सन। 1 तो 2 करके धरती ते सुट दिंदे सन। मार मार के हज़ारां तुरक मार दिते। इधर उधर फिर के चारे पासे घेर लेंदे सन। फिर भी मरण दा जिन्हां नूं कोई शंका नहीं सी, उन्हां दी सूरमता दे सारे गुण की कहीए, जिस दे उत्ते भी अपना हथ झाड़दे सन। गुरु जी दे प्रताप नाल उस नूं तुरंत मार लेंदे सन। भुख थकावट दा दुख उस समय टाल दिंदे सन। शक्ति अते तेज गुरु जी ने वड्डी मात्रा विच दिता सी। जिवें नट उछल के बाजी पाउंदा है, तिवें बल करके इकल्ले चले जांदे सन। जद तक प्राण रण खेतर विच ना छड्डण, तद तक वह वैरियां दे शरीरां नूं कतल करदे सन। अपने मरण तक जिन्ने भी मार देण उदम करके उन्ने ही मार दिंदे सन। 5 सिंह सूरबीर ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ वाले सन, उन्होंने युद्ध करके ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ घर गाल दिते। जिवें जल नूं मगरमच्छ हिलाउंदा है, इस प्रकार वह लश्कर विच हलचल मचा दिंदे सन। शलखां मिला के बहुत बंदूकां चलाउंदे सन। एक दे बहुत लग लग डिगदे जांदे सन। बाबा जुझार सिंह जी विशाल जोरावर सन। उम्र छोटी सी पर मत्था बड़ा चमकदा सी। जिवें अपने भरा दा युद्ध वेख्या सी, उस प्रकार ही वड्डा क्रोध धार के युद्ध करन लगे। पिता जी वेख के जिवें प्रसन्न होण, उस प्रकार ही वड्डी शीघ्रता करदे सन। धनुख बड़ा कठोर अते प्रचंड है, उस विच बाण धर के ताणदे सन। बाबा जुझार सिंह जी ने वड्डी जोरावरी विखाई। घोड़े अते सवार नूं तीर मार के धरती उत्ते उल्टा दिंदे सन। जिधर भी जांदे सन हलचल मच जांदी सी। वैरी सोचदे सन, ये आ रहा है, मार लो। सो 500 हत्थां विच नंगियां तलवारां लैके उमड़ के आ गए। सेले नेज़े तोमर तीर अते बहुत बंदूकां चलवाइयां। घेरन वास्ते बहुत यतन करदे सन। मिल के निशंग हो के इधर उधर दौड़े। लखां शस्त्र इस प्रकार चलदे मानो बल नाल बदल वरदा है। गोली तीर अते तरह तरह की वर्षा हुंदी सी। तद बड़ी उच्ची आवाज़ उठदी सी। हथ दे के प्रभु जी अपने सेवकां नूं रख लेंदे हन। सारे वैरी दे विच उतावले हो के फिरदे हन ते किरपानां कढ के वैरी नूं इस प्रकार वढदे हन जिवें जंगल नूं दावा ना लगनी साड़ रही होवे। एक छिण विचों निकल जाते हैं तो फिर दूसरे पासे जाते हैं। जद कड़ा कड़ तलवारां की मार मचदी है, तद वैरी बहुत रौला पाउंदे हैं। मानो अत आनंद अते उत्साह नाल बालकां नाल खेडदे हैं। जिथे किथे हो के जित जाते हैं तो दोबारा बड़ी फुर्ती नाल धावा बोलते हैं। तलवारां की बेशक 4 चुफेरे छां है, फिर भी 4 चुफेरे तलवारां वाहुंदे हैं। पटेबाज की विद्या करते हैं ते घात ला के वैरी नूं डेग लेंदे हैं। जिथे किथे लहू की नदी वगदी है,
ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਭਾਵ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਰਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਵੀ ਕੂਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਹਵਾਂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਸ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਰੱਜ ਕੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਖੱਪਰ ਭਰ ਭਰ ਜੋਗਣੀਆਂ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਜਾਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਰਕ ਦਲ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ 40 ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਬਲਵਾਨ ਫੌਜ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਸੀਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਦ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਜਦ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਏ ਤਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਂਪ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਚੰਗਾੜਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਉਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। 10,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਟ ਗਏ ਮਾਨੋ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਲ ਠਿਠਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਨ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਤਮਾਚਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਓ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੈ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 40 ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 10,000 ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ
ਫਿਰ ਦਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ, ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖੇਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਗੂੜ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਨਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ 40ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।